استووا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك تبارك اسمك لا إله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى
حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terima dan dicatat sebagai amal saleh yang menyebabkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sesudah membahas berkaitan dengan perkara bangkai apakah boleh diperjualbelikan atau tidak. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, yaitu hadis yang berkaitan dengan al-fi'r, yaitu berkaitan dengan bangkai tikus. Ada hadis dari Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fa'ratan waqa'at fis saman famatat fihi fasu'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa quluhu. Rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad wan Nasa'i fi samanin jamid. Hadis dari Maimunah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna fa'ratan waqa'at fi samani. Kata beliau bahwasanya tikus waqa'at fi saman, yaitu jatuh di samin. Yaitu samin itu sejenis ya butter yang kering, ya. Kalau bahasa kita mungkin apa? Susu yang dikeringkan, apa namanya?
keju, ya. Pamatat fihi, dan ternyata tikus tersebut yang jatuh mati di tempat keju yang kering tadi. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya. Faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, alquha wa ma haulaha. Buanglah apa yang ada di tempat bangkai tersebut, ya, dibuang. Kemudian wakuluhu, dan sisanya makanlah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wazada Ahmad, dan Imam Ahmad juga di dalam kitabnya Al-Musnad, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita nemukan bahwasanya hewan yang haram dimakan, maka apabila jatuh di makanan kita, dan ternyata makanan ini kering, ya, makanan ini kering, tidak cair, dan kita akan bahas mengenai makanan yang cair. Apabila misalnya tikus jatuh di makanan yang kering, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, ya, apabila jatuh kemudian mati di tempat itu, ya, mati di tempat makanan tersebut, maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di tempat makanan yang jatuh tadi, maka buanglah bangkai tersebut, kemudian, ya, makanan yang di tempatnya bangkai tersebut itu yang dibuang, yang lainnya boleh dimakan, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila bangkai itu jatuh di makanan, pertama kita sebutkan di sini adalah bangkai yang haram untuk dimakan. Seperti tikus, ya. Kita tahu bahwasanya tikus enggak boleh dimakan, ya. Maka apabila jatuh di di makanan kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membuangnya, dan sebagiannya dimakan. Tapi berbeda dengan makanan yang mana makanan tersebut benda cair, ya, benda cair. Misalnya susu, ya. Kemudian kemudian asal, kalau kita katakan mungkin madu yang yang cair. Apabila kejatuhan hewan, yang mana hewan tersebut mati di dalamnya, maka kalau yang cair itu semuanya dibuang. Sebagaimana dikatakan dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah riwayat dari, ya, seorang ulama, ya, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah membuang asal, pernah membuang madu, yang mana madu tersebut madu yang mahal. Tiba-tiba beliau membuangnya, ya. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau membuang madu yang mahal ini? Kata Malik bin Dinar, beliau mengatakan bahwasannya ini kejatuhan benda, ya, hewan najis, ya, kejatuhan hewan najis, yang mana disebutkan bahwasanya jatuh tikus di dalamnya, kemudian
kemudian beliau membuang. Ya, ini menunjukkan saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan bahwasannya hewan yang najis yang jatuh di benda atau makanan yang cair maka dibuang. Ya, maka apa? Maka dibuang. Hewan yang jatuh ya di benda, artinya ada di makanan yang mana makanan tersebut apa? Jamid, yaitu apa? Kering, maka apa? Cukup dibuang ya, bendanya saja atau hewannya saja, kemudian apa yang ada di dalamnya itu saja yang dibuang. Jadi jelas di sini Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan apa? Dengan hewan ya, yang mana hewan tersebut tidak najis. Hewan tersebut tidak najis kalau hewan tersebut mati. Contohnya misalnya apa? Jatuh nyamuk. Ya, nyamuk. Kemudian jatuh misalnya apa? Jatuh misalnya selain nyamuk lalat. Ya, nyamuk, lalat di makanan kita. Di makanan kita. Apakah makanan tersebut boleh dimakan atau minuman tersebut boleh diminum? Ternyata berbeda dengan perkara apa? Perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang perkara hewan yang mana hewan tersebut yang mengalir darahnya. Seperti apa? Seperti al-fi'r, yaitu tikus. Tikus ini Bapak mengalir darahnya atau tidak? Mengalir darahnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan sesuatu yang tidak mengalir darahnya. Ya, seperti misalnya jatuh kecoa misalnya. Di mana? Di minuman kita. Apa yang kita harus lakukan? Ya, kecoa ini tidak mengalir apa? Darahnya, kecoa. Maka apa yang dilakukan? Cukup membuang, kata para ulama, membuang apa namanya itu, ya, membuang benda hewan tersebut, kemudian boleh diminum. Bahkan mereka berdalil dengan apa? Dengan hewan seperti lalat. Ya, lalat yang mana apa? Apabila jatuh di minuman salah seorang dari kalian, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Maka celupkanlah apa? Ya, lalat tersebut, kemudian apa? Ambil, kemudian buang. Kemudian minumlah, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hewan yang dia itu darahnya tidak mengalir, maka apa? Maka bangkainya yang jatuh di minuman kita atau di makanan kita yang jelas-jelas kita lihat, maka apa? Boleh itu dibuang. Dan ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika apa? Menjelaskan tentang ya hadis yang berkaitan dengan perkara apa? Perkara lalat. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas sekali di sini dalam hadis ini bahwasanya apa? Bahwasanya hewan atau bangkai yang mana darahnya mengalir kalau jatuh di tempat atau makanan yang kering, maka cukup apa? Dibuang saja. Kemudian diambil ya sisanya. Tapi kalau di benda yang apa? Benda atau makanan yang dia itu mencair, maka dibuang. Ya, maka apa? Maka dibuang. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang perkara yang berkaitan dengan apa? Benda-benda najis atau hewan-hewan yang najis dan hewan-hewan yang tidak apa? Tidak najis. Kemudian ada hadis juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza waqa'at al-fi'ratu fis saman." Apabila ya kejatuhan al-fi'r, yaitu tikus di ya susu yang apa? Yang kering, ya, susu yang kering.
fa in kana jamidan, apabila susu tersebut apa? Jamid, ya, kalau kita katakan sekarang butter, ya, dia itu kering, fa'alquha wa ma haulaha, sama dengan yang disebutkan dalam hadis yang pertama, bahwasanya apa? Dibuang bangkainya tersebut, kemudian apa yang ada di sekelilingnya, ya. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu, ya. Kemudian apa? Kemudian buang, kemudian makan sisanya, ya. Wa in kana ma'yan fala taqrabuhu, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahm. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada permasalahan di dalam apa? Hadis ini. Yang jelas bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hewan yang najis atau bangkai yang najis jatuh di makanan yang kering, intinya bahwasanya apa? Dibuang bangkainya, kemudian sisanya boleh apa? Boleh dimakan. Kemudian kita lanjutkan bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang jual beli kucing dan anjing. Bolehkah kucing itu diperjualbelikan? Ini yang suka kucing, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang apa? Jual beli kucing. Ya. Terus bagaimana dengan anjing? Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang jual beli anjing. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya anjing tidak boleh diperjualbelikan kecuali apa? Kecuali, ya, ada yang disebutkan oleh para ulama anjing as-said, yaitu anjing apa? Anjing berburu, anjing pemburu. Dan ini yang sebagian para ulama mengatakan membolehkan apa? Diperjualbelikan. Tapi khusus yang berkaitan dengan anjing secara umum tidak apa? Tidak boleh diperjualbelikan, ya, secara umum. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tapi kita jelaskan sekarang yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan as-sanur. As-sanur, kita akan sebutkan apa itu as-sanur. Hadis dari sahabat Abi Zubair. Qala sa'altu Jabiran an thamanis sanur wal kalbi faqala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada ila kalbas saidi. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari Abi Zubair, qala sa'altu Jabir, aku pernah bertanya kepada apa? Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, an samanis sanur, tentang bolehkah jual beli as-sanur. Apa itu sanur? Sanur itu beda dengan kitun kata para ulama. Ya, kitun itu kalau bahasa kita itu kucing. Tapi sanur ini berbeda dengan apa? Kucing. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya sanur ini jenis kucing yang tidak ada manfaatnya. Jenis kucing yang tidak ada manfaatnya. Sebagian mengatakan sanur ini adalah kucing yang apa? Kucing hutan. Ada yang pernah lihat kucing hutan? Ya, sanur ini seperti kucing hutan. Tapi sebagian para ulama mengatakan sanur ini sama dengan kitun, sama dengan kucing. Ya, dari sinilah terjadi apa? Perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Bahwasanya apa? Bahwasanya sebagian mengatakan jual beli kucing yang mana kucing tersebut bermanfaat atau tidak, atau apa? Atau kucing hutan atau kucing yang dekat dengan kita, semuanya itu haram untuk diperjualbelikan. Haram untuk diperjualbelikan. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini yang menerangkan tentang perkara sanur. Bahwasanya sanur ini artinya apa? Semua kucing. Berarti mau kucing Anggora, mau kucing apa namanya itu yang ada di kita, ya. Ini biasanya banyak yang jual beli kucing Anggora, ya. Iya. Ada manfaatnya nggak kucing Anggora, Pak?
Ada? Nggak ada ya. Untuk apa namanya itu, ngejar tikus, tikusnya sekarang lebih gede daripada apa? daripada apa? Daripada kucing. Lebih-lebih kalau di Jakarta Pak ya, Masya Allah kucingnya itu kayaknya tikus yang ngejar kucing. Taib. Dari sini disebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya kucing bolehkah diperjualbelikan? Kita sudah jelaskan tadi, apabila ada manfaatnya boleh diperjualbelikan. Ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasannya dari hadis ini hukum asal menjual kucing itu dengan anjing itu tidak boleh. Hukum asal. Ya. Dari mana diketahui? Dari keumuman apa? Keumuman dalil yang ada. Ya. Dari keumuman dalil yang ada. Terus bagaimana kalau seandainya kucing yang ada manfaatnya? Kucing yang ada manfaatnya, sebagian para ulama membolehkan diperjualbelikan. Ya. Terus anjing gimana? Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, anjing ya, yang bisa dimanfaatkan anjing itu apa? Untuk apa? Untuk berburu. Ya. Tapi anjing biasa itu tidak boleh diperjualbelikan. Terus sekarang kalau ada yang jual anjing yang dibilang oleh sebagian orang itu anjing-anjing lucu. Ya, kayak apa? Alhamdulillah kita di sini jarang pelihara anjing, Pak ya. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, semuanya itu hukum asalnya kata para ulama, hukum asalnya adalah apa? Haram untuk diperjualbelikan. Berarti kalau kita punya kucing Anggora, ya, maka apa? Kalau ada orang yang pingin, maka apa? Ya, boleh kita kasih, nggak usah diperjualbelikan, ya. Iya, mahal ya Pak ya. Berarti apa? Berarti kalau mau dipelihara boleh atau tidak? Boleh. Kalau mau dipelihara. Tapi yang jadi permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana hukum kotoran apa? Kucing. Ini kan gitu. Hukum kotoran kucing. Begitu pula hukum kotoran tikus. Nih, yang banyak tikus di rumah nih. Kan banyak kotorannya. Seperti kotoran cicak. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di sini Bapak pendengar Allah, bagaimana ya? Bagaimana tentang kotoran apa? Kotoran kucing dulu. Yang kita bahas dulu ini. Apakah kotoran kucing najis atau tidak? Kita sudah jelaskan ya, namanya jual beli kucing, hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram, hukum asalnya. Kecuali apa? Yang bermanfaat. Di antaranya adalah untuk mengusir tikus. Taib. Tapi yang jadi permasalahan sekarang Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara apa? Perkara kotoran kucing najis atau tidak? Para ulama kita mereka berbeda pendapat tentang permasalahan yang berkaitan dengan perkara apa? Perkara kotoran kucing najis atau tidak. Tapi ingat Bapak-bapak ya, kita ngomong soal najis atau tidak nih ya. Tapi kalau kotor dicuci, namanya bau Pak ya, tetap dicuci. Ya. Sekali lagi kita bicarakan tentang permasalahan apa? Najis atau tidak. Karena kalau najis berbeda dengan apa? Berbeda dengan kotor. Kita sudah jelaskan kaidahnya. Najis sudah pasti apa? Kotor. Kotor belum tentu apa? Najis. Tapi sama-sama dicuci. Ya. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ya, apa namanya itu banyak apa? Banyak kotoran
kotoran cicak misalnya di rumah. Ya. Nah, kita sudah jelaskan tadi bahwasannya apa? Bahwasannya hewan yang tidak mengalir darahnya, bangkainya apa? Najis atau enggak? Enggak najis. Ya. Cicak itu darahnya mengalir atau enggak? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ini? Enggak mengalir ya darahnya. Iya. Berarti bangkai yang jatuh dari cicak tersebut, apakah ya najis atau tidak? Disebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya ya kalau bangkainya jatuh di mana? Jatuh di ya tempat atau makanan yang apa? Yang kering, ya, yang kering itu apa? Dibuang cicaknya, kemudian apa? Di sekitar cicak tersebut dibuang, sebagiannya apa? Dimakan. Ya. Terus bagaimana kalau jatuh kotoran cicak? Ya, jatuh kotoran cicak di mana? Di makanan. Sama juga. Ya, dibuang di tempatnya itu, artinya apa namanya, yang tempat jatuh itu sebagian boleh apa? Dimakan. Tapi yang jadi permasalahannya ya, apabila kotoran cicak tersebut jatuh di baju kita lagi sholat, bisa jadi kan Pak? Iya, jatuh di baju kita lagi kita sholat, Allahu Akbar misalnya, ya, tiba-tiba jatuh di baju kita, gimana? Apakah ya sholatnya diberhentikan? Karena apa? Kalau kita tahu pakaian kita ini ada najisnya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berhenti apa? Sholat, kemudian apa? Kemudian kita ganti apa? Pakaian, kecuali kalau pakaian tersebut bisa apa? Dibuka, seperti misalnya ya tadi malam dikencingin ya topi kita sama anak kita. Tiba-tiba di pagi hari kita sholat subuh ingat, tadi malam ya dikencingin apa topiku. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan buka topinya, taruh di samping, lanjut sholat enggak? Lanjut sholat. Seperti keadaannya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau apa? Sholat, ternyata di sendalnya ada apa? Ada najis. Apa yang dilakukan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam membuang sendalnya, karena diberitahukan oleh Jibril, membuang sendalnya ke kanan. Kemudian apa? Para sahabat juga ikut membuang apa? Sendal pada waktu itu. Masya Allah. Kemudian selesai sholat, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik. Kemudian Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat yang pertama tadi memakai sendal ketika sholat. Ternyata apa? Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak yang buang sendal. Kemudian Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian buang sendal? Kami melihat anda ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuang sendal. Kami apa? Pun ikut membuang sendal, katanya mereka. Kemudian kata Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril memberitahukan kepadaku bahwasanya apa? Bahwasanya ada najis di sendalku, maka aku membuangnya, kata Rasul kita SAW. Tapi Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi solatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sah solatnya seseorang kalau di situ ada najis. Tapi para ulama mengatakan kalau najisnya yang tidak diketahui, ya, yang tidak apa diketahui. Kalau diketahui dia harus buang. Tapi kalau nggak bisa dibuang, contoh misalnya celana, ya, terkena najis. Kita kebetulan sholat pakai apa? Celana. Kira-kira ada yang bisa buang celananya? Nggak bisa dibuang celana ini, nggak bisa, masya Allah. Ya, nggak bisa. Terus gimana? Maka apa? Batalkan sholatnya. Maka apa? Ganti apa? Ganti celananya.
Tapi yang jadi permasalahan apabila apa? Apabila di baju kita kejatuhan apa? Kejatuhan tai cicak. Ya, gimana nih? Lanjut sholat atau berhenti sholat? Kita katakan tadi bahwasannya apa? Bahwasannya hewan yang apa? Tidak mengalir apa? Tidak mengalir darahnya, maka apa? Maka ya, kotorannya tidak apa? Tidak najis. Ya, bukan berarti ya tidak najis tersebut ya dibiarin kotoran tersebut. Yang namanya kotoran tetap apa? Kita apa? Kita buang. Ya, namanya kotoran tetap kita apa? Kita buang. Jelas ini, Pak? Taib. Sekarang yang jadi permasalahannya kotoran kucing. Kotoran apa? Kucing. Kucing ini kita katakan darahnya mengalir atau tidak? Mengalir darahnya kucing ini. Ya. Darahnya apa? Mengalir kucing. Yang jadi permasalahan sekarang apabila apa? Kucing itu dia apa? Dia ya misalnya kucing itu kucing ya mungkin mengeluarkan kotoran. Apakah najis kotoran kucing atau tidak? Di sini terjadi khilaf dari para ulama tentang apa? Kotoran kucing itu najis atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan, termasuk jumhur, mengatakan bahwasannya apa? Kotoran kucing itu tidak najis. Kotoran kucing itu tidak najis. Kenapa? Karena kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Innaha, ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kucing, innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, kata Rasulullah SAW. Ya, innaha min tawafina alaikum, karena kucing itu berada atau binatang yang berada di sekeliling kalian. Wat tawafat, dan berada di tengah-tengah kalian. Dari sini para ulama yang mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Kucing itu tidak najis. Berarti apa? Berarti kotorannya juga apa? Tidak najis. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tetap najis. Kenapa? Sesuatu yang suci, barangnya tersebut atau hewan tersebut belum tentu ya kotorannya tidak najis, tetap najis kata mereka. Kenapa? Contoh aja yang mengatakan najis apa namanya itu? Kotoran kucing. Mereka mengatakan manusia. Kita ini ya, manusia. Kalau kita pegang teman kita, najis atau enggak? Enggak. Kita salaman sama dia, enggak najis. Tapi kotoran manusia najis atau enggak? Najis. Kalau kita pegang kotoran najis, jelas. Taib. Ini membuktikan kata sebagian para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya sesuatu yang dia itu tidak najis belum tentu kotorannya itu apa? Belum tentu ya kotorannya itu bukan najis. Walaupun Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kucing, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajasi, kucing itu tidak apa? Tidak najis. Karena apa? Kucing itu berada di sekeliling kalian. Susah lepas manusia itu dengan apa? Dengan kucing. Dan kebetulan kucing itu pasti dia apa? Ada apa? Kotorannya. Ya. Dari sini Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rajih, yang paling kuat pendapat para ulama mengatakan bahwasanya kotoran kucing itu tidak najis, tapi ya tetap yang namanya kotoran apa? Kotoran. Ya, dihilangkan atau tidak, Pak? Dihilangkan. Tapi yang jadi permasalahan ini najis dan tidaknya. Kenapa kita bahas masalah ini? Supaya ketika kita apa? Ketika kita melakukan sholat, ya, ketika kita melakukan sholat, suatu saat misalnya terkena najis, maka apa?
maka sholat kita batalkan kalau kita tahu itu ada najis di pakaian kita. Tapi kalau seandainya apa? Seandainya itu misalnya kotoran tersebut tidak najis, berarti apa? Sholat kita apa? Sholat kita sah. Bukan sholat kita sah. Sholat kita tetap lanjutkan sholat tersebut, ya, walaupun ada masih kotoran di baju kita. Ini yang jadi permasalahan Bapak Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kotoran tikus? Kotoran tikus, apakah najis atau tidak? Ya, para ulama mengkiaskan, menganalogikan yang namanya kotoran tikus itu sama seperti apa? Kucing. Yang namanya kucing itu nggak bisa apa? Nggak bisa lepas dari kita, Pak ya. Seperti juga apa? Seperti juga tikus. Masya Allah ya, tikus ini walaupun sudah dibasmi, tetap aja ada di sekeliling kita ya. Ya. Tetap aja dia lewat, ya. Kemudian kemudian lari di rumah kadang-kadang. Kemudian keluar keluar kotorannya. Maka ini juga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya bahwasanya kotoran tikus itu tidak najis tapi tetap dikatakan kotor. Ya. Baik Bapak Subhanahu wa taala, karena waktu kita habis Bapak, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai pembahasan yang berkaitan dengan perkara jual beli, ya, benda-benda yang haram, yaitu atau hewan-hewan yang haram untuk dimakan, apakah boleh diperjualbelikan atau tidak. Kita sudah jelaskan secara gamblang. Kemudian tambahan yang berkaitan dengan perkara najis kotorannya atau tidak, kita sudah jelaskan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.